آج کی رات کی قدردانی اور یہ جو نفل آپ کو ملے ہیں، یہ نفل امام شافعی کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے۔ جب بھی رمضان کی شب جمعہ آتی ہے، رمضان ہو اور شب جمعہ ہو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت اٹھا کے دیکھیں، اور آپ کو اس کا ایک رزلٹ ملے گا، ایک نتیجہ ملے گا، ایک حوالہ ملے گا کہ اس شب جمعہ کو عید سے زیادہ استقبال میں لیا جاتا ہے، عید سے زیادہ اس کو استقبال میں لیا جاتا ہے۔ فرمایا ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر دل میں قدر ہو، عزت ہو، عظمت ہو۔ شب جمعہ ہو اور ہو بھی رمضان کی، آپ رمضان کی پہلی شب جمعہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے علاوہ جو شب جمعہ آئی ہیں سال بھر، پورے سال میں، ان شب جمعہ کی قدردانی کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے، اور اس کی طاقت کیا ہے، اور اس میں قبولیت کیا ہے۔ سوچیں قبولیت کیا ہے، اس شب جمعہ کی قبولیت کیا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ کو کیسے نقد لینا ہے، اور اس شب جمعہ میں کیسے اللہ سے اپنے مسائل، اپنی مشکلات منوانے ہیں، اور اس شب جمعہ میں کیسے اللہ کے خزانوں سے روح، روحانیت، ولایت، برکت اور نسلوں کے لیے خیر و برکت منوانا کیسے ہے، کیا کریں، آخر کریں تو کیا کریں، سوچیں۔ یہ فکر ہمیں اللہ کے خزانوں سے دلوائے گا، یہ فکر اور احساس۔ شب جمعہ آئی، ہم نے شب جمعہ کی تیاری نہ کی، شب جمعہ آئی، ہم نے شب جمعہ کو پہلے سے استقبال میں نہ لیا، اور شب جمعہ آئی اور شب جمعہ کے لیے دل میں ہمارے لیے 1% بھی ایک احساس پیدا نہ ہوا، یہ شب جمعہ آ گئی، اس میں اس کریم کے وعدے کیا ہیں، اس کی عطائیں اور عنایات کیا ہیں، اس کی کریمی اور اس کا فضل کیا ہے، یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ سوچیں، یاد رکھنا، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ واٹ از چانس، موقع کیا ہے، اور جو موقع چھوڑ گیا، جس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے، اور اس نے گھاٹے کے سودے کیے۔ جس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، رمضان موقع ہے، اللہ دیتا ہے، شب جمعہ موقع ہے، اللہ دیتا ہے، یہ مختلف قسم کے لمحات، یہ موقع ہیں، اللہ دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان موقعوں سے نفع، ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لو، زندگی بھر کی ذلتوں سے خود نکلو اور اپنی نسلوں کو نکالو اور امت کو نکالو، اور اگر تم نے موقع سے فائدے نہ اٹھائے تو پھر ساری عمر پچھتائیں گے۔ دو دیواریں، دیوار کے ساتھ دیوار، ایک گھر تھے، ایک گھر وہ تھا جو ہر رات کی قدردانی کرتا تھا، اور ایک گھر وہ تھا جو ہر رات میں غفلت کرتا تھا۔ آئیں راتیں چلی گئیں، صبح آئیں چلی گئیں، دن آئے چلے گئے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تاریخ نے یہ حرف لکھے، تاریخ نے یہ راتیں لکھی، تاریخ نے یہ دن لکھے، یہ چیزیں لکھی چلی گئیں، اور پھر ایک چیز لکھتے لکھتے آخر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گھر میں دولت، تونگری، رزق اور عزت اور روحانیت اور ولایت ملی، اور وہ گھر تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، اور یہ قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ عجیب بات ہے، وہ مذہب عیسیٰ پہ تھے، اور بعض روایات میں آئے ہیں کہ وہ مذہب عیسیٰ پہ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر کچھ ریت روایتیں تھیں اس گھر کے اندر۔ دولت مندوں کے بھی دولت مند جب اس دنیا سے رخصت ہوئے،
खरबों डॉलर, आज के अरबों खरबों डॉलर का विरसा छोड़ा और दीन के लिए इससे ज्यादा इससे ज्यादा इससे ज्यादा इससे ज्यादा खर्च किया। यानी उनके सोने को कुल्हाड़ों से काट काट के तकसीम किया गया। आप कुछ सोचेगा, लकड़ियां काटी जाती हैं कुल्हाड़ों से, सोने तो नहीं काटे जाते। अब्दुर्रहमान बिन औफ। और फिर रूहानियत में मकाम क्या पाया? अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह जल्ल शानो के हबीब कमली वाले ने मौत और विसाल से पहले फरमाया कि ये वो लोग हैं जो जन्नती हैं। अशरा 10 मुबशरा जिनको बिशारत दी, अशरा 10 मुबशरा जिनको कमली वाले ने बिशारत दी। वो खानदान था जो रातों की कदरदानी जानता था। आज की रात की कदरदानी, आज की रात की अजमत है क्या? और ये जो नफिल आपको मिले हैं, कुन फयकून के नफिल, कागज आपके पास है ना? नहीं है तो आप ले लें। ये नफिल इमाम शाफी के यहां मैं गया, काहिरा में, मिस्र में। ये नफिल इमाम शाफी को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिए। ये वो नफिल हैं कि जो दुनिया की कोई नामुमकिन चीज है और दुनिया का कोई बंदा कहता है कि अब ये चीज नहीं हो सकती, ये अल्लाह के खजानों से मनवाने के लिए, ये अल्लाह के खजानों से लेने के लिए अजब चीज है। कुछ दिन पहले हमारे एक मुखलिस ने इसकी याद दहानी कराई। मुझे याद आने लगा कि मैंने तो किसी दौर में यह नफिल पढ़ता था। जो अनपढ़ बंदा होता है ना, उसे एक ही वजीफा आता है, तो सारी जिंदगी उसी एक को पढ़ता है। 2-4 किताबें पढ़ा हुआ, फिर उसके पास आमाल की मशकें हों तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीजें भूल जाती हैं कि ये भी जिंदगी में कभी मेरी शामिल थी। मुझे एहसास होने लगा, उसने बताया, मैंने कहा इसमें रब्बना आतिना भी है? हाँ है। ओहो, ये तो मैं पढ़ता रहा हूं और इसके तो मैंने जलवे आंखों से देखे, इसके कमालात, इसकी तासीर, इसकी बरकत। एक वाक़या सुना। एक घर में गया मैं, मुझसे कहने लगे आप हमारे घर आए, दुआ फरमा दें। हमारी निस्बत हजरत अबू अयूब अंसारी जो मेजबान नबूवत थे, हमारी निस्बत उनके साथ है। कभी हमारे घर आए, बार बार कहते थे। एकदम मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, और मुझे पता था कि उनके घर में बहुत गुर्बत है, तंगदस्ती है बहुत ज्यादा। तो 2 चारपाइयां पड़ी थी घर में, एक पे तो घर वाले बैठे थे और एक चारपाई पे चादर बिछी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा ना, मैं बैठा ना तो मैं चारपाई के अंदर चला गया। मालूम यह हुआ उसका बांध टूटा हुआ था, उसमें जगह जगह गड्ढे थे। चारपाई के पार तो ना निकला, लेकिन चारपाई में मैं धंस गया, और वह चारपाई के धंसने ने मुझे पैगाम दिया कि इस घर का सारा सरमाया यही कुछ। मुझसे कहने लगे आप दुआ कर दें। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, दुआ कर दे, मैं दुआ करूं। और मैंने उनसे अर्ज किया मैं एक नफिल देता हूं। मैंने कहा मैं नफिल दूंगा, आप सारे घर वाले पढ़ें। और फिर इस नफिल के लिए मैंने उन्हें 10 मिनट दिए, अंदाजा 10-15 मिनट दिए। इसके फायदे, इसके नफे, इसके कमालात, इसकी तासीर और इसकी बरकत मैंने उन्हें बताया। उनके बड़े वो थे, वो कहते थे जैसलमेर से, राजस्थान से हमारे बड़े कोरा लट्ठा लाते थे, कोरा लट्ठा लाके यहां धोते थे। धोने के बाद वो बिल्कुल सफेद लट्ठा बन जाता था, लाजवाब। और फिर हमारी बड़ी दुकान होती थी फलां जगह, उस दुकान को उजड़ा मैंने देखा है, अपने बचपन में। और वो 4 आने 6 आने मीटर नहीं गज बिकता था, 4 आने 6 आने गज। जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना, 1.25 आने 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोठे, कमरे भरे होते थे।
ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे, नोट बिछा के 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उसपे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था, कहां रखें, संभाले कहां, चारपाइयों के ऊपर हमारे नोट बिछे हुए होते थे। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की, लकड़ी की बनी हुई, जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूं और दुआ देता हूं, आप वो पढ़ें, फिर इस नफिल के फजाइल, इसकी बरकत, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए कि आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल, बेटों की कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरे रंग की लैस लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई, सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए, बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, आज आपको ये कुन फयकुन शब जुमा के नफिल मैं आपको दे रहा हूं, और खसूसी उसको छपवाया है, और आज ही छपवा के ये आप हजरात को दिया है, ये नफिल दिया है। और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं, जितने दिनों में पूरा कर लें, 100 पढ़ने हैं, रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज मुझे नशीन रहे, इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा, तवज्जो, यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिकारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे कि जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे। उन्हें यह नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़े। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है, और बात को 100% लेता है, और यकीन से लेता है, एतकाद से लेता है, एतमाद से लेता है। फिर दिल में अगर कोई शक, वसवसे, बदगुमानियां आए भी, उनको ना रास्ता देता है, ना जगह देता है, सब बदगुमानियां, वसवसे दिल से निकाल देता है। उन्होंने ऐसे किया, मैंने कई लोगों को बताया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, कई लोगों को बताया, कुछ ने इसको यकीन से लिया, और जिसने भी यकीन से लिया मैंने उसकी जिंदगी में इसके नताइज देखे। अब सुने कुदरत ने क्या निजाम बनाया। कुदरत ने वो न चोले, ये कमीजें कढ़ाइयां करते थे, और कढ़ाई करके कमीज, मलमल के कमीजें होती ना, मलमल के चोले कमीजें, ये कढ़ाइयां करके ये बाहर मुल्क जाते थे। तो वो जाता था, उनका बेटा कराची में जाके बेचता था, और कराची के उमरा और बाहरले मुल्क वो जाते थे, हाथ का काम, जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं क्या। वो गया कराची में, चंद महीने उन्होंने ये अमल किया, कुछ अरसा किया, कराची में किया। अब कुदरत देखे कैसे रास्ते खोलती है, रास्ते पल में बंद हो जाए, रास्ते पल में खुले, कुदरत रास्ते। वही बंदा जो उनसे वो सिले हुए कढ़े हुए कपड़े लेता था, वो एक दफा कहने लगा कि अगर आपको मैं कुछ मशीनें लेकर दे दूं और आप ये काम मशीनों से कर दें, खूबसूरत भी होगा और काम भी तेज होगा। तो उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं। कोई हर्ज नहीं, हम पैसे आपस में काटते रहेंगे। कराची का कोई सेठ था, तय हो गया,
اس نے مشینیں پیک کرا کے ٹرین کے ذریعے بھجوا دی. گھر میں 2 کمرے تھے, ایک کمرے میں مشینیں لگا لی. اب میرے پاس آیا کہ مشینیں لگائی ہیں, بجلی کا میٹر لینا ہے, گھر سے بجلی کٹ چکی تھی, بجلی کا میٹر لینا ہے, فلاں بندہ آپ کا تعلق والا ہے. میں نے کہا میں اسے کہہ دوں گا. اسے کہہ دیا, بجلی کا میٹر لگ گیا. بس وہ بجلی کا میٹر تار نہیں آئی تھی, وہ ریس کی تار آئی تھی, وہ تمنگری کی تار آئی تھی, وہ دولت کی تار آئی تھی, وہ عروج اور کمال کی تار آئی تھی. وہ تار نہیں آئی تھی, بس وہ میٹر کوئی اور چیز کا لگا تھا, بظاہر بجلی کا میٹر لگا تھا. کیوں؟ اس نفل کو 100 نفل مان لیے, اور اس نفل کو پڑھ کے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھلتا ہی کھلتا ہے, اور 100% کھلتا ہے. بس کو یقین, درد, غم والا کھلوانے والا ہو, کوئی یقین, درد اور غم والا ہو. بس پھر قدرت کا کیا نظام چلا. بیٹیوں کی شادیاں یوں ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو آپ جیسے شریف لوگ چاہیے تھے. بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں. کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگا ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم گھر بیچ رہے ہیں اور ہم کراچی جا رہے ہیں, سارے آپ سے دعا کرانے آئے ہیں. سارے آ گئے میرے پاس. کیوں؟ کہنے لگے کراچی میں ایک بڑا بنگلہ لے لیے ہیں. ہم نے وہاں لے لیا. میں خاموش. وہ ٹوٹی چارپائی اور میرا بیٹھنا اور دھنسنا, ایک وہ نقشہ تھا. اور یہ پتہ ہے کتنے عرصے میں ہوا؟ یہ غالباً میرا اندازہ ہے 1.5 سال 2 سال کے اندر اندر ایک دم نقشہ پلٹا, ایک دم نقشہ پلٹا. اور کہنے لگے کہ وہ نفل ہم پڑھ رہے ہیں, گھر کے 2 افراد کے بارے میں کہا کہ یہ کوتاہی کرتے ہیں, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم باقاعدہ سے پڑھ رہے ہیں. جب جانے لگے نا, بس وہ گئے اور اس کے بعد میرا رابطہ ختم ہو گیا. پھر رابطہ نہیں رہا, انہوں نے بھی نہیں رکھا. یہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے, جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے. یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے, جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے. میں نے جاتے جاتے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس نفل کو نہ چھوڑ, اس کو نہ چھوڑ.